بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرتی اقدار کی ساتویں نشست کے ساتھ میں ہوں احمد نوید قادری اور میں ہوں ایم اے زیب رضا۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے معاشرے میں بگاڑ کے اسباب اور ان کا حل۔ چلتے ہیں محترم اورنگزیب رضا کی جانب اور ان سے جانتے ہیں معاشرے کے بگاڑ کے اسباب کون کون سے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ معاشرے کے بگاڑ کے اسباب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، جن میں کچھ چھوڑے چیدہ ہیں جو ہم جن پہ بات کر سکتے ہیں۔ بدعنوانی ہے، اور اس میں بد اخلاقی ہے، زوال پذیری کا جو سبب زیادہ تر چیزیں بنتی ہیں، جن کو میں سمجھتا ہوں معاشرے میں یہ دو عنصر ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آج اپنے سامعین سے صرف ان دو چیزوں پہ ہی بات کی جا سکے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو شامل کی جا سکتی ہیں کہ بد اخلاقی کی کیا وجوہات ہیں اور بد اخلاقی کیوں ناسور ہے معاشرے کے لیے، اور بدعنوانی کیا ہے۔ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو سمیٹ لیں۔ پہلے بات کروں گا میں بد اخلاقی پر۔ اب بد اخلاقی ہے، آپ معاشرے میں جب بد اخلاقی ہوتی ہے تو اس میں آپ بھی دیکھیں تو اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں جو ہے نا جا بجا فرمایا کہ آپ نے کس طرح رہنا ہے، اخلاق کے حسنہ کیا ہے، اخلاق کے ساتھ بات کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی معاشرے کی بات کر لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اخلاق کے اوپر زور دیا، اخلاق اپنا ٹھیک کریں، اخلاق اپنا ٹھیک کریں، اخلاق سے بات کریں۔ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہمیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ عظیم خلق کے مالک ہیں۔ تو عظیم خلق کے مالک جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم ان کے امت ہیں۔ اخلاق جو ہوتا ہے اس اخلاق میں رہ کے بعد آپ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں کسی معاملے میں، پھر آپ اس ایک اختلاف کو اس حد تک لے چلیں کہ اخلاق دور دور تک بھی نظر نہ آئے اخلاق کی۔ یہ اخلاقی زوال ہے ہمارا، یہ اخلاقی زوال ہے، اس میں ہم اپنی نسل کو آگے لے آتے ہیں، اپنے رنگ کو آگے لے آتے ہیں، نسب کو لے آتے ہیں، نسب کو آگے لے آتے ہیں۔ اب نسب جیسے ہم پہلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ جو قوم ہے وہ قوم یا آپ کی پہچان کے لیے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، فلاں قبیلے سے رکھتا ہے، وہ صرف پہچان رہے، اور آپ کا نسب جو ہے نا وہ تو یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نسب اعلیٰ نسب دکھا کے یہ دکھا کے آپ کو اختلاف ہے تو آپ اختلاف میں رہیں۔ اختلاف میں اخلاق کو مد نظر رکھیں۔ محترم نوید قادری صاحب، آپ نے یہ جو فرمایا ہے اس میں مجھے آپ کے ساتھ یہ اختلاف ہے۔ آپ یہ میری بات اگر سن لیں اور آگے سے بھی اخلاق سے جواب آئے کہ جی حضور آپ نے جو فرمایا، بڑے بھائی جان آپ نے جو فرمایا ہے اس میں تھوڑی سی میری اصلاح فرما دیں، یا میرا نقطہ نظر یہ ہے، میرا نقطہ نظر زوال کا شکار نہیں۔ اب میں ایک بات کروں گا سامعین، اگر آپ دیکھیے گا تو آپ ڈیش بورڈ پہ ایک چیز لکھ رہے ہیں، آپ لکھیں 9 کا لفظ ایسے 9 9 8 اور 9 عدد میں بات کر رہا ہوں، گنتی کے بعد آپ ایسے کر کے لکھیں 9 اور ایک پیپر میں ایسے پکڑ لیں 9 کو، اب لکھا ہوگا 9۔ اب 9 لکھا ہوا ہے تو جو سامنے دیکھ رہا ہے اس کو بولیں نا تو آپ اس کو پڑھیں 9 تو وہ آپ کو 9 نظر آئے گا۔ آپ اس کو مرر لگا کے دیکھیں، دوسرا دیکھنے والا لگا کہ 6 ہے۔ اب دونوں کی جو دیکھنے کی استطاعت ہے نا وہ یہ ہوگی کہ ایک نے دیکھنے والے نے دیکھا ہے اس کو 6 نظر آ رہا ہے، دوسرے نے دیکھا تو اس کو 9 نظر آ رہا ہے۔ اب جو 6 کہہ رہا ہے وہ اپنی دلیل میں بتا رہا ہے کہ 6 کیوں ہے، اور جو 9 دیکھ رہا ہے وہ اپنی دلیل میں بتا رہا ہے کہ 9 کیوں ہے۔ تو دونوں کا نقطہ نظر تحمل مزاجی سے اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اخلاق اس قدر زوال پذیر ہو چکا ہے کہ ہم کسی کی نصیحت کو سننے کے بھی قائل نہیں رہے۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ رہی بدقسمتی سے ہم مادر پدر آہستہ آہستہ آزاد ہوتے چلے گئے۔ بدقسمتی سے جس معاشرے میں اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ماڈرن یا جدید معاشرہ کہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، یہ ماڈرن نہیں ہے، دس از ناٹ ماڈریشن۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ماڈریشن ہے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کس انداز میں بیٹھا ہوں، کس محفل میں بیٹھا ہوں، کس لباس میں بیٹھا ہوں، کن حالات میں بیٹھا ہوں، کس سے گفتگو کر رہا ہوں، میرے مخاطب میں کس سے ہوں، مجھ سے مد مقابل کون ہے۔ آپ ہر کسی کے مد مقابل آ جاتے ہیں، یہ ماڈریشن ہے۔ اس کو ماڈریشن نہیں کہہ سکتے نا، ماڈریشن سب سے زیادہ اسلام میں ہے، سب سے زیادہ۔ بالکل ایسے ہی اگر ہم پھر بد اخلاقی پہ چلے جائیں، یہ بد اخلاقی زوال پہ چلے جائیں، ہمیں یہ جو کہہ رہا ہے کہ وائلیشن ہو رہی ہے، دقیانوسی بات ہو رہی ہے، وی آر سٹنگ ان دا 19th century۔ نو،
हम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साल पहले एक मॉडर्न सोसाइटी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दाखिल कर दिया। आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मजलिस शूरा थी उसकी रुकन हुआ करती थी खवातीन। अब इतना मॉडर्न लोग। वो मॉडरेशन इखलाक की बदजवाली, हम यहाँ बदहाली में यहाँ पे आ गए। इखलाक जवाल पजीर इतना हो गया कि हमने औरत को प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट ऐसे अब ये मैं हमारा मौजू दर्द है है बद इखलाकी है, ये बद अखलाकी में जवाल शामिल आ की जाती है। जवाल की जो जवाल में आ जाती है सारी चीजें। हाँ, जवाल। अब ये मैं सिर्फ ये इसलिए अर्ज करने जा रहा हूँ, मेरा सामईन और नाज़रीन, सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मैं टारगेट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल पे तौर का मैं बात कर रहा हूँ कि हम यहाँ से सिर्फ ले, हम क्या कहेंगे कि जी आप कोई भी एक चीज दे, मैं इसको इखलाकी जवाल कहता हूँ कि हमने किसी चीज को एडवर्टाइज करना है तो हमने सिर्फ एक औरत की शक्ल शो पीस रखी है। ऐसे कोई चीज भी हमने, कोई भी हमारा फील्ड है, साइकी प्रॉब्लम देखे किसी भी एडवर्टाइजर का जो माइंड है उसको आप जाके देखे तो आपको बता रहा होगा पीछे से मसला क्या है, क्योंकि अट्रैक्शन है औरत में। औरत में अट्रैक्शन है, ठीक है, वो ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहावाति मिनन निसाइ वल बनीन। तो मैं इस नजर में बात कर रहा हूँ। आप किसी भी चले जाएं, मार्केट में चले जाएं, बैंक में चले जाएं, किसी भी रिसेप्शन में जाए, सबसे पहले आपको वेलकम करने वाली जो चीज मिलेगी वो औरत मिलेगी। हमने बैंक में गए, रिसेप्शनिस्ट हमें कौन मिली, हमें गाइडलाइन करने वाली कौन मिली। अगर यही औरत घर में बैठ के अपने बच्चों को, घर वालों को बाइज्जत तरीके से वहां पे गाइड करती जाए तो पूरे मुआशरे में एक इखलाक का सबसे खूबसूरत तरीन जो है वो सफर। नाज़रीन, हमारी आज की गुफ्तगू का इख्तिताम यहीं पर होता है। सिर्फ एक आयत मुबारका मैं पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अखलाकी ज़वाल की बात हो रही है तो यकीनन हमारा मुआशरा इस वक्त अखलाकियात की जो अलिफ है उसको भी नहीं पहुँच सकता। आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या हैं और हमारे अखलाक क्या हैं? क्या हम मुसलमान कहलाने के लायक हैं? क्या हम इंसान कहलाने के लायक हैं? हमारे अंदर आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक की उनकी एक ज़र्रा सी झलक भी नज़र नहीं आती। हमारी ज़ुबानों पे झूठ होता है, हमारी ज़ुबानों पे गालियाँ होती हैं। हम जब भी कोई बात करते हैं तो फ़साद की बात करते हैं, बेईमानी की बात करते हैं, झगड़े की बात करते हैं। हमारे अंदर किसी किस्म की भी उस तरह की आदत नहीं है जो सहाबा किराम की आदत होती थी। एक दूसरे को माफ़ करने वाली आदत नहीं है, बल्कि अफ़ू व दरगुज़र का पूरा एक लेक्चर है इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। फरमाया गया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। जो गुस्से को पी जाते हैं और माफ़ करने वाले होते हैं लोगों को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वही महबूब होते हैं। हमारे अंदर अखलाक तभी ज़िंदा होंगे, हमारे अखलाक तभी बुलंद होंगे, हमारे अखलाक आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद तभी आएँगे जब हम दीनी तालीमात पर अमल करेंगे। हम जो ने जो तालीमात से दूरी इख्तियार कर ली है, इस्लामी तालीमात से दूरी इख्तियार कर ली है, जब तक हम उसके करीब नहीं जाते, जब तक हम उसको अपना ओढ़ना बिछोना नहीं बनाते, तब तक हम अखलाकी ज़वाल का शिकार रहेंगे और इसी तरह पस्ती की तरफ चले जाते रहेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हवाले से हमारी मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। सिर्फ एक आयत मुबारक जो मैंने पढ़ी है उसका तर्जुमा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सूरह राद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं, यकीनन अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। हमें इस आयत मुबारक के मुताबिक अपने अखलाक खुद संवारने होंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करना होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना पर अमल करना होगा। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और एक बात आपके साथ ये करना चाहूँगा कि अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा और आज की गुफ्तगू में आपने अपने आप से शुरू करना है कि हमारे अखलाक जो है वो ज़वाल में जा रहे हैं कि हम अखलाकी तौर पर कदरे बेहतर जा रहे हैं। अपना मुहासबा खुद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।